जवाब देने की बजाय जलील करना जिहड़ा सारे वफद नूं वो तरीका अपनाया कि अपने घर तो लगभग सिर्फ 20 कदम की दूरी ते पौना घंटा वो 11 मैंबरी वफद जमीन ते बैठा रहा। रोस वजों भी वो मिलन नहीं आ रहे। केंद्रीय मंत्री अपने घरों बाहर नहीं निकले। हर 5 मिनट बाद नवीं शर्त की तुसीं 10 कदम अगे आ जाओ, तुसीं 5 कदम अगे आ जाओ, मैं 2 कदम आ जाना। बच्चों वाला बिहेव किया। सिखां जथेबंदियां दे नुमाइंदियां दी एक डिसरिस्पैक्ट की गई, जिहदे रोस वजों उस तो बाद 2 घंटे का हाईवे जाम किया गया। जब तक कोई फैसला नहीं आ जाता, जब तक इन्हां वालों कोई नवीं कमिटमेंट नहीं मिल जाती, कोई इहदा रिजल्ट नहीं निकल जाता, सांझे रूप दे विच सारिआं नूं बीजेपी उम्मीदवारों के बाईकाट का सੱਦਾ दिता गया। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੈਂਥ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿਰੇ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2 ਘੰਟੇ। ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ? हाईवे की जी ब्लॉक करन दी है वो अचनचेत फैसला इस करके लिया गया। वो इस करके नहीं भी बंदी ਸਿੰਘਾਂ की रिहाई ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ वो जाम लाया गया सी, बल्कि वो इत्थों दे ਜਿਹੜੇ केंद्रीय मंत्री ने सोम प्रकाश, उन्हां दे ਜਿਹੜੇ वतीरे करके ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ने एक घटिया वतीरा अपनाया कि उन्होंने आप ही प्रशासन ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ कि मैं मिलना चाहना। फिर उन्होंने कहा भी ਪਹਿਲਾਂ प्रशासन ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ भी वो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਧਰਨੇ ਚਾਹਣਗੇ। फिर उन्होंने कहा जी मैं थोड़े ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ मिलना चाहना। तो उस तो बाद संगत के विचों 11 मैंबरी वफद तैयार होया। उस वफद नूं उन्होंने कहा कि मैं धरने तो थोड़ी दूरी तक मिलांगा, क्योंकि साडी तो उन्होंने कोई गल नहीं हुई। जो प्रशासन कन्वे कर रहा सी साडे लई तां उही गल सी। ते उहदे विच उस तो बाद उन्होंने कहा कि वो 50-100 फुट दूर नहीं बल्कि अपने घर के बिल्कुल नेड़े मिलणगे। जदों उन्होंने घर, क्योंकि असीं पहली शर्त रखी सी कि असीं उन्होंने घर के अंदर नहीं जाना, क्योंकि असीं कोई मंग पत्र लैके नहीं जा रहे, असीं जवाब तलबी करन जा रहे हैं। जे तां असीं कोई डिमांड देनी हुंदी, कोई मैमोरेंडम देना हुंदा, फिर सानूं उन्हां दे घरे जाण 'च कोई इतराज़ नहीं सी। असीं तां ऑलरेडी जिहड़ा 11 अक्तूबर 2019 ਨੂੰ सेंटर गौरमेंट ने गुरु नानक साहब जी के 550 साला प्रकाश दिहाड़े के सन्मान वजों एक जिहड़ी 8 कैदियों की रिहाई की लिस्ट जारी की सी, और एक बलवान सिंह राजोआणा जिन्हां की फांसी की सज़ा नूं उम्र कैद 'च तब्दील करन दा एक नोटिफिकेशन जारी किया सी। उहदे उत्ते 2 साल तक कोई काम ना होण कारण जिहड़ा उहदे विचों भाई दविंदरपाल सिंह भुल्लर और भाई गुरदीप सिंह खेड़ा की रिहाई पेंडिंग आ। बाकी उन्हां 8 दे विचों तां 6 कैदी वो सी जिहड़े ऑलरेडी रिहा हो चुके सी। कोई सुप्रीम कोर्ट तो बरी हो चुका सी, कोई चढ़ाई कर गए सी, ते बाकियां दी रिहाई ऑलरेडी हो चुकी सी। तो वो एक धोखा सी। वो 8 विचों सिर्फ 2 इहो जे सी, एक भाई लाल सिंह की रिहाई जरूर उस तो बाद हुई है, बाकियां दी 2 कैदियों की रिहाई हले पेंडिंग सी। सो असीं तां उन्हां कोल जवाब लैण गए सी, ना कि कोई मंग पत्र देण गए सी। तां उन्हां ने सवालां नूं फेस करन दी बजाय जवाब देण दी बजाय जलील करना जिहड़ा सारे वफद नूं वो तरीका अपनाया कि अपने घर तो लगभग सिर्फ 20 कदम की दूरी ते पौना घंटा वो 11 मैंबरी वफद जमीन ते बैठा रहा। रोस वजों भी वो मिलन नहीं आ रहे। तो वो केंद्रीय मंत्री अपने घरों बाहर नहीं निकले। हर 5 मिनट बाद नवीं शर्त की तुसीं 10 कदम अगे आ जाओ, तुसीं 5 कदम अगे आ जाओ, मैं 2 कदम आ जाना। बच्चों वाला बिहेव किया, लिटरली जिवें एक स्कूलों के बच्चे बिहेव करते हैं उस तरह का बिहेव केंद्रीय मंत्री वालों किया गया। और सिखां जथेबंदियां दे नुमाइंदियां दी एक डिसरिस्पैक्ट की गई, जिहदे रोस वजों उस तो बाद 2 घंटे का हाईवे जाम किया गया। और अगली जिहड़ी रणनीति आ वो इन्हां दे जब तक कोई फैसला नहीं आ जाता, जब तक इन्हां वालों कोई नवीं कमिटमेंट नहीं मिल जाती, कोई इहदा रिजल्ट नहीं निकल जाता, तद तक सारी जथेबंदियां ने भाजपा के उम्मीदवारों का पिंडां 'च बाईकाट करन दा, जिहड़ी जित भारती किसान यूनीयन दुआबा और होर 3 किसान यूनीयन आ, उस तो इलावा दल खालसा ते होर पंथक जथेबंदियां के नुमाइंदे सारे मौजूद सी। सांझे रूप दे विच सारिआं नूं बीजेपी उम्मीदवारों के बाईकाट का सੱਦਾ दिता गया। ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੈਂਥ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਸੈਕਿੰਡ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਚੁੱਕਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਚਿੱਠੀ ਨਾ ਅਮਲ ਹੋ ਜੂ? एक मंत्री की एक होम मिनिस्टर को लिखी गई चिट्ठी ज़्यादा मैंने रखती है, ਜਾਂ सरकार वालों गुरु नानक साहब के 550 साला प्रकाश दिहाड़े ते जारी किया गया सरकारी नोटिफिकेशन विद साइन वो मैंने रखदा। जे 2 सालों च नोटिफिकेशन के उत्ते कोई असर नहीं होया, कोई उहदे च पूर्ति नहीं हुई, तो इन्हां दी चिट्ठी नूं असीं की करांगे?
ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕੋਈ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦਿਵਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹੀ ਸਮਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ, ਇਸੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਹ ਅਸੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਚਿੱਠੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਆ ਆਪਣੇ ਗਲੋਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਤੀ, ਅੱਗੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਨਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ, ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੰਕਾਰੀ ਵਤੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਵੀ 10 ਕਦਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਥ੍ਰੈਟ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ 1000 ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਨਨੋਨ ਬੰਦੇ ਹੋਣ, ਲੋਕਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰਸਨਲੀ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, 11 ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗਿਣਤੀ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ 10 ਕਦਮ ਉਹ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਜਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸਥਾਨ, ਮੈਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਇਆ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈਗੀ ਅਣਗਹਿਲੀ? 100% ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੈਰੀਕੇਡ ਅਸੀਂ ਭੰਨਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਬੈਰੀਕੇਡ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਭੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਘਰ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 1.5 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਥ੍ਰੈਟ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ 100 ਫੁੱਟ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋਂ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ, ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਰਹੂਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 10 ਜਾਂ 15 ਬੰਦੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਗੇੜਾ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਾਈ ਗਈ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਰਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਮਤਲਬ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਗਲੋਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, 2 ਦਿਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, 3 ਦਿਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰੈਪ ਸੀ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਟਰੈਪ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਨਾ ਸਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਸਮਝੀ। ਇਹ ਸਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਊਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਘਿਰਾਵ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ।